कैसे आपने ये कैट के बारे में पता किया, कैसे एमबीए का डिसाइड किया, तो कैसी आपकी ये जर्नी रही है, थोड़ा आप मुझे बताइए। मैं गांव में रहता हूँ जो अहमदाबाद से 40 किलोमीटर अवे, और बस पकड़ने के लिए डेली 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। ट्रैवलिंग टाइम था वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स का था, और कॉलेज का टाइम भी 7 to 12 तक था। तो उसके बाद कैट के लिए बैलेंस करना, वो सब कुछ करना थोड़ा ડિફિકલ્ટ था। તે જે કીધું કે હું 80 કિલોમીટર ટ્રાવેલ કરતો હતો, થોડું ચાલતું બી આવવાનું થતું હતું, બસ સ્ટોપથી આઈએમએસ સેન્ટર લઈને, કોલેજના ફોર્મ ફિલિંગ બી હોય ને આ બધું, તો કેવી રીતે તું તારું મેન્ટાલિટીને બેલેન્સ કરી રહ્યો હતો? जब आपने मेंटालिटी की बात की तो आप समझ सकते हैं कि जब 80 किलोमीटर ट्रैवल करना होता है और जब कॉलेज का काम होता है, असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, तो बहुत सारा मेंटल लोड होता है, बहुत सारा वर्कलोड होता है। उसके बीच में कैट की जो प्रिपरेशन थी वो उसको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तब मैंने अपने मेंटर से बात की, जो आईएमएस के मेंटर से, सारे मेंटर्स, मेरे पर्सनल मेंटर विपुल त्यागी सर, उन्होंने मुझे गाइडेंस किया कि इन सब के बीच में कैसे बैलेंस करना है, कैसे शेड्यूल बनाना है। मैंने वो शेड्यूल फॉलो किया। जैसे ही मैंने फॉलो किया, धीरे धीरे मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट होने लगी और मैं सारे काम इफेक्टिवली करने लगा। કેટની અંદર છે ને ગુજરાતી મીડિયમના બહુ બધા છોકરાઓ VARCAમાં બહુ સ્ટ્રગલ કરતા હોય છે. ઓબ્વિયસલી તને બી થોડું સ્ટાર્ટિંગમાં એવું થયું હશે, તો તે એના માટે શું કર્યું અને કેવી રીતે તે એને ઇમ્પ્રૂવ કર્યું? બીકોઝ આઈએમ્સ માટે લેંગ્વેજ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જતું હોય છે, તો એના માટે તે શું કર્યું? અમારા ગામમાં તો પહેલી વાત તો ગુજરાતી ઇંગ્લિશ પેપર આવતા નથી, અને ટીવી પણ ના હોવાથી હું ઇંગ્લિશ ન્યૂઝ જોઈ પણ નતો શકતો. તેથી મારી પાસે એક જ ઉપાય હતો, જે મારો ફોન છે તેમાં હું ઇંગ્લિશ જે ફ્રી પેપર આવતા હતા અને એડિટોરિયલ્સ, આર્ટિકલ્સ એ બધું વાંચતો હતો, જેના દ્વારા મેં ધીરે ધીરે ઇંગ્લિશ શીખવાનું ચાલુ કર્યું. તારી અંદર એક પરિવર્તન લાવવામાં હેલ્પ કર્યું હોય, એ બેસિકલી ત્રણ કોઈ એવા વ્યાખ્યા તું કહી શકે છે કે આ ત્રણ રીઝન હતા, અને અપાર્ટ ફ્રોમ ગેટિંગ ઇનટુ આઈએમ, જેમાં મારું અલગ લેવલ પર ટ્રાન્સફોર્મેશન જેવું થયું કંઈક એવું? ત્રણ ડિસિપ્લિન હું ફોલો કરું છું. ફર્સ્ટ વન બિંગ ધ 100% ડેડિકેશન, બીજું છે હાર્ડ વર્ક, અને થર્ડ વન છે ડિસિપ્લિન. તમને એના ભણાવવા માટે જે સંઘર્ષ કર્યો છે, પરિસ્થિતિ બી થોડી ફેવરમાં નથી, લોકો પાસે થોડી હેલ્પ બી લેવી પડતી હતી, આ બધી વસ્તુ થયા પછી હવે ફાઇનલી જ્યારે તમને એવું લાગે છે કે આ એક જીવનમાં એક પરિવર્તન હવે આવશે, તો તમે શું ફીલ કરો છો જ્યારે તમને પહેલી વાર ખબર પડી કે અચ્છા મારો છોકરો એક આઈએમમાં જવાનો છે, જે એના માટે એને તૈયારી ચાલુ કરી દીધી? તમારું પહેલું રિએક્શન કેવું હતું એમાં? જોટા તાલુકાની ફર્સ્ટ નંબરનો મારો બાબો આગળ આવ્યો છે, અને એની અંદર વાહ વાહ બોલે છે, મને સપના જેવું લાગે છે. મને કંઈ સમજાતું નથી કે હું જાગી રહ્યો છું, ઊંઘી રહ્યો છું, એવું મારા પરિવારને લાગી રહ્યું છે. वेलकम टू अगेन वेरी इंस्पायरिंग एपिसोड द प्रेप टॉक बाय IMS गुजरात. मैं आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो कहानी खाली आपको सक्सेस नहीं, पर हसल से सक्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा. और ये कहानी इतनी इंस्पायरिंग है कि बाहर जितने भी लोग हैं जो एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स है, जो अच्छा करियर बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग हो सकता है. तो एंड तक इस एपिसोड को देखना, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन बिल्ड किया जाता है. मेरे साथ आज सूरज सोनी है. सूरज, आपने अपना ग्रेजुएशन HLCC से कंप्लीट किया है, और मेरे साथ उनके फादर भी है. बाबू भाई, वेलकम टू दिस एपिसोड. राइट, तो सूरज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन. राइट, आपने जिस हिसाब से अपने एस्पिरेशन को जो अचीव किया है, आपने IIM शिलोंग के अंदर अपना फाइनल एडमिट लिया है. तो सुरंग, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताओ, और कैसे आपने ये कैट के बारे में पता किया, कैसे MBA का डिसाइड किया, आपने यहाँ से BCom किया है, तो कैसी आपकी ये जर्नी रही है, थोड़ा आप मुझे बताइए. जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द स्टेज. मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आई एम कमिंग फ्रॉम अनएजुकेटेड बैकग्राउंड फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे पिताजी 7th स्टैंडर्ड तक पढ़े और मेरी मम्मी 2nd स्टैंडर्ड तक पढ़ी है. मेरे गांव में ज़्यादा एजुकेशन का कल्चर नहीं है, बट शुरुआत से ही मैं ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ. मैंने 10th में 82% स्कोर किया है और 12th में 86 स्कोर किया है, और मैं गुजराती मीडियम से पढ़ा हूँ. गाँव में गुजराती मीडियम ही होता है, और मेरे भैया भी 12th तक ही पढ़े हैं, क्योंकि परिवार की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने 12th के बाद घर को सपोर्ट करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी. तो जब ये ख्याल आया कि अब कॉलेज करने के लिए अहमदाबाद जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव में एक गुजराती मीडियम की कॉलेज है, उसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है. सो मैंने डिसाइड किया कि अब अहमदाबाद जाके कॉलेज करनी है, तो फिर अहमदाबाद की बेस्ट कॉलेज चुनते जो है HLC. वहाँ से मेरा एडमिशन हुआ, फिर मैंने वहाँ से BCom किया. मैंने BCom में 78.30% स्कोर किए थे विद डिस्टिंक्शन. जब मैं कॉलेज में आया, मेरा फर्स्ट डे था, तब अहमदाबाद में घूमते हुए मुझे पोस्टर दिखे IMS के. जो IMS की एक इवेंट थी MBA मंथन करके,
और उसके बारे में मैंने देखा, फिर मुझे इम्पोर्टेंट थिंग वो थी कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो इसलिए जो भी अटेंड करना चाहते हैं वो अटेंड कर सकते हैं। ठाकुर भाई देसाई हॉल में ये इवेंट मैंने अटेंड किया। फिर मुझे एमबीए के रिगार्डिंग नॉलेज है कि एमबीए करने के लिए कौन सी जगह बेस्ट है, कौन से इंस्टीट्यूट है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल चॉइस ऑफ ऑल द एस्पिरेंट इज आईआईएम्स, वन ऑफ द मोस्ट एस्पायरिंग इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। सो फिर मुझे आईआईएम का ख्याल आया। फिर मुझे ये इवेंट में पता चला कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, कैसे आप आईआईएम में पहुँच सकते हैं और वहाँ कैसे सब कल्चर होता है, क्योंकि वहाँ पर अचीवर्स भी आए थे जिन्होंने आईआईएम में एडमिशन लिए थे। मैंने उनसे बात की, फिर उन्होंने मुझे बताया कि आईएमएस क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है और आईएमएस में क्या क्या रिसोर्सेज है जिसके द्वारा आप आईआईएम में पहुंच सकते हैं। फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, फिर मैं आईएमएस की जो ऑफिस है वहां जाके मैंने कार्तिक सर से इंक्वायरी की। अच्छा, आप मेरे से ही मिले? जी, मैंने आपसे इंक्वायरी की, फिर आपने मेरा काउंसलिंग किया कैट रिगार्डिंग। फिर मैंने आपको बताया कि मेरे पास इतनी फीस नहीं, आपने मुझे फीस और स्ट्रक्चर सब बताया कि क्या कैसे होगा, कैसे तक जर्नी तक पहुंच सकते हैं, वो आपने सब कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दी। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा कि सर इतनी फीस तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर आईएमएस के जो मेरे सर थे, जो है आपने मेरी फीस बहुत कम कर दी बाकी स्टूडेंट्सों के अलावा, क्योंकि मेरी जो एस्पायरिंग इंस्पिरेशन थी उससे आप प्रभावित होकर आपने मेरी फीस कम कर दी और आपने मेरी मदद करने का सोचा और आपने मेरी उसमें हेल्प की। और इतना ही नहीं, आपने मेरी फीस भी कम नहीं की, आपने मुझे इंस्टॉलमेंट में भी पैसे देने को बोला कि जब पैसे आए तब थोड़े थोड़े करके देना, लेकिन अपनी पढ़ाई मत रोकना। फिर ऐसे करके मेरा एडमिशन आपके यहाँ हुआ। फिर आईएमएस से मैंने कोचिंग स्टार्ट की। फिर आईएमएस में मेरा एनरोलमेंट हो गया। फिर उसके बाद कैट की जर्नी भी बहुत ईजी नहीं थी, क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ जो अहमदाबाद से 40 किलोमीटर्स अवे, और बस पकड़ने के लिए डेली 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। और बस का भी टाइम फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जो गुजरात सरकार की एसटी होती है वो अनप्रेसिडेंटेड टाइम होती है और शेड्यूल टाइम पे आती नहीं है, क्योंकि गांव है इसलिए वहाँ पर कम बस जाती है। तो मुझे जर्नी में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी ट्रैवलर्स में हुई। और मेरा जो टाइम मैनेजमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम था वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स का था और कॉलेज का टाइम भी 7 to 12 तक था। तो उसके बाद कैट के लिए बैलेंस करना, वो सब कुछ करना थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने टाइम मैनेजमेंट के साथ ये सब बैलेंस करके आज आईएम शिलोंग में एडमिशन ले लिया है। કોંગ્રેચ્યુલેશન. થેન્ક યુ સર. આપણું શું કહેવું છે, જ્યારે આ પહેલી વાર કેટ અને એમબીએ માટે વિચાર્યું અને તમારી સામે પ્રસ્તુત કર્યું છે, ત્યારે તમારા મગજમાં શું આવ્યું હતું કે આ કરી શકશે, કેવી રીતે, શું હતું તમારા મનમાં એ ટાઈમે? અમારા મનમાં એમ હતું સાહેબ કે હમણાં એમ કહેતો હતો ભાઈ કે આઈઆઈએમ કરવું છે. આઈઆઈએમ એટલે શું મને ખબર નથી. અમે તો એમ સમજતા હતા કે આઈઆઈએમ એટલે ફિલ્ટરનું, પ્લમ્બરનું એવા કામ કરવાના છે. મેં એવું કામ નથી કરવું, તું ઘરે રહી છે. મેં કીધું છાણમાં કે પપ્પા તમે આ જે ફિલ્ડનું કામ કરી રહ્યા છો, કચરા પોતાનું કામ કરી રહ્યા છો, એ તમને મારે મટાડી દેવું છે, કેન્સલ કરાવી દેવું છે. મેં કીધું કેન્સલ થાય જ કેમ ન, આપણે મજૂરી જ કરવાની છે. કે ના પપ્પા, હું મારા જીવનનું તું ના બધું બંધ કરાવી દઈશ, કે એવું એને સંકલ્પ લીધો હતો. એટલે મારા છોકરાએ આજે કરી બતાવ્યું. હું જ્યારે ક્લાસની અંદર મળવા આવેલો કાર્તિક સરને, તો એમણે કીધું કે તમારી ફીસ આટલી થાય છે, પણ એમને શીખવ્યું, એમના હૃદયની અંદર ભગવાનની કૃપા થઈ હશે તો મારી ફી એકદમ બિલકુલ ઓછી કરી નાખી. અને એમણે મને કીધું તમારું કામ પતી જશે, કે ટેન્શન ના કરો, તમારો છોકરો તમને આગળ લઈ જશે. કે અને આજે એમને એક ચંદ્રની સફર કરાવી હોય એવો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. તમે જે સંકલ્પની વાત કરીને, એ જ સંકલ્પનો પહેલો પડાવ એને ઓલરેડી આઈએમમાં એડમિશન લઈને પાર કરી દીધો છે. બીજા સંકલ્પ તરફ આપણે વધી રહ્યા છે. મને સૂરજ એ બી જાણવું છે કે કન્સિડરિંગ કે તે જે કીધું કે હું 80 કિલોમીટર ટ્રાવેલ કરતો હતો, થોડું ચાલતું બી આવવાનું થતું હતું બસ સ્ટોપથી આઈએમએસ સેન્ટર લઈને, પ્લસ આપણે જ્યારે કેટની પ્રિપેરેશન બી કરીએ રાઈટ, ત્યારે કોલેજના ફોર્મ ફિલિંગ બી હોય ને આ બધું. તો જ્યારે આટલું બધું જ્યારે હતું રાઈટ, તો કેવી રીતે તું તારું મેન્ટાલિટીને બેલેન્સ કરી રહ્યો હતો કે ભાઈ એક ફેમિલી એક્સપેન્સ બી હોય, મારો બી ખર્ચો છે, ભણવાનો બી ખર્ચો છે, તો આ બધામાં તારું એ ટાઈમે મોરાલ શું હતું ને તમારું એ ટાઈમે પેરેન્ટ્સના સાઈડથી કે તમારા જે ભાઈ છે એ સાઈડથી તમારો કેવો સપોર્ટ હતો એ ટાઈમે? मेरे परिवार से पूरा सपोर्ट था, क्योंकि मेरे परिवार में कोई पढ़ा नहीं है, 7 पीढ़ी तक कोई पढ़ा नहीं होगा. मैं ही फर्स्ट वन टू बीइंग ग्रेजुएटेड इन अहमदाबाद एंड माय ब्रदर स्टडीज इन ओनली 12th. सो मेरा परिवार को पता था कि ये कुछ करेगा, और मेरा जो डिसीजन था वो मुझे पता था कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ और जो मेरी जर्नी है वो कंप्लीट होकर रहेगी, मैं तब तक रुकूंगा नहीं, ये मेरा प्रण था. और जब आपने मेंटालिटी की बात की,
तो आप समझ सकते हैं कि जब 80 किलोमीटर ट्रैवल करना होता है और जब कॉलेज का काम होता है, असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, तो बहुत सारा मेंटल लोड होता है, बहुत सारा वर्कलोड होता है। उसके बीच में कैट की जो प्रिपरेशन थी वो उसको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और तब मैंने अपने मेंटर से बात की, जो आईएमएस के मेंटर से, सारे मेंटर्स, मेरे पर्सनल मेंटर विपुल त्यागी सर, उन्होंने मुझे गाइडेंस किया कि इन सब के बीच में कैसे बैलेंस करना है, कैसे शेड्यूल बनाना है। उन्होंने मुझे शेड्यूल बनाने में मदद की। उसके द्वारा मैंने वो शेड्यूल फॉलो किया और जैसे ही मैंने फॉलो किया, धीरे धीरे मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट होने लगी और मैं सारे काम इफेक्टिवली करने लगा। एंड दैट इज हाउ आई बैलेंस माय ऑल વર્ક। આપણે તમને મને એક વસ્તુ પૂછવી હતી. જનરલી કેવું હોય છે કે શહેરોની અંદર તમે અગર ઓછું ભણેલા હોય તો લોકો આપણી મજાક ઉડાવે, જ્યારે થોડું ગામમાં કે તમે થોડા ટાઉનમાં જાઓ તો તમે વધારે ભણેલા હોય તો બી લોકો મજાક ઉડાવે, એવું જનરલી એક હોય છે. બિકોઝ મે બી ટાઉનથી જો તો મને આઈડિયા છે. તો જ્યારે તમે આ બધું ભણાવવા માટે આટલો સાહસ કર્યો, રાઈટ, તો તમારા જે ગામમાં જે વડીલો હતા અને બીજા બધા જે છોકરાઓ હતા એમનું તમારા પ્રત્યે કેવું હતું? તમને એવું કરે ના કીધું કે કેમ આટલો ભણાવો છો, બેસાડો ઘરે, આઈટીઆઈ કરાવો, જે જનરલી બાકી જગ્યાએ ચાલતું હોય છે? તો તમારું કેરિયર ટાઈમે શું હતું કેવું? અમારા ગામના લોકો મને કહેતા, તું કે આ ઉંમર થઈ ગઈ છે તો તું ભણવાનું છોડાય, છોકરાને કંઈ મજૂરી લગાવી દે તો 5 પૈસા કમાશે, તારા ઘરનું પરિવારનું પૂરું થશે. પણ મારા છોકરાએ મને કીધું, પપ્પા મને તમે જેટલો ધોરે આગળ મોકલશો એટલો હું તમને કે ઊંચે ચડાવી દઈશ, તમે ટેન્શન ના કરશો ભાઈ. એટલે મને મારા છોકરા પર ભરોસો હતો. અને બીજું કે એમના જે ક્લાસના ટીચર હતા કાર્તિક સરની, એમની પર મેં ભરોસો આપેલો, વિશ્વાસ. એટલે મને એમનાથી જગસ વધારે મળી હતી, સપોર્ટ એમનો મને વધારે મળે છે. બરાબર. અત્યારે ગામના લોકો જોવા આવે, ભાઈ આના ગાડીઓની લાઈન લાગે છે અમારે ત્યાં કે આ ભાઈએ શું કર્યું, કંઈ સમજાતું નથી. કે અત્યારે જે એમ કે શિક્ષણ મંત્રી શ્રી પણ અમારું આનું સ્વાગત કર્યું, એ બહુ મોટી વાત કહેવાય અમારા માટે, કે લોકો એમને ત્યાં સ્વાગત કરતા હોય છે. અને એમને સ્વાગત મારા દીકરાનું કર્યું એટલે મને સપના જેવું લાગે છે કે હું સપનું જોઈ રહ્યો છું, હજુ મને કંઈ સાચું પડતું નથી એવું લાગી રહ્યું છે, એવો અનુભવ કરી રહ્યો છું. કેમ કે આજે ગામનો પહેલો છોકરો છે અમારા તાલુકાનો. ધોળકા તાલુકાની અંદર ફર્સ્ટ નંબરનો મારો બાબો આગળ આવ્યો છે. અને એની અંદર વાહ વાહ બોલે છે, મને સપના જેવું લાગે છે, મને કંઈ સમજાતું નથી કે હું જાગી રહ્યો છું, ઊંઘી રહ્યો છું, એવું મારા પરિવારને લાગી રહ્યું છે. અને ખરેખર જે મહેનત કરી છે, જે સંઘર્ષ કર્યો છે, એનું આ એક પરિણામ છે, આ એક મીઠું પરિણામ છે. સૂરજ, હવે આ તારા આઈએમએસના મેન્ટર્સની અમે વાત કરીએ, રાઈટ, તો અગેન 1-1.5 વર્ષની તૈયારી એટલે એક લાંબો ગાળાને સમયની તૈયારી છે. આ 1-1.5 વર્ષની અંદર ઓબ્વિયસલી તારી પ્રિપેરેશનની અંદર બહુ બધા અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ આવ્યા હશે. એક તો ફાઇનાન્શિયલી સ્ટ્રગલ અલગ, પછી ભણવાનું પ્રેશર, કેટની પ્રિપેરેશનનું બી એક પ્રેશર. આ બધાની વચ્ચે ક્યારે બી તને એવું થયું કે યાર નથી થતું, હું છોડી દઉં, કંઈ નહીં, બીજું કશું લાઈફમાં કરી લઈશ? તો એવું ક્યારે બી તને થોટ આવ્યો? અને અગર ફોર એક્ઝામ્પલ આવ્યો તો તારું એ ટાઈમે શું પોતાને, મતલબ તને એવું તો શું મોટિવેટ કરી ગયું કે આજે આઈએમ શિલોંગની અંદર આપણને એડમિશન મળ્યું છે? જ્યારે તમારી આટલી આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોય અને કોઈ પણ તમને માર્ગદર્શન આપનારું ના હોય, ત્યારે ચોક્કસપણે ખ્યાલ આવતો છે કે હવે આ છોડીને બીજું કંઈક કરી જઈએ. કેમ કે આ જર્ની બધા માટે સાકાર થતી નથી, કેમ કે બધાને ડેડિકેટેડ રહેવું પડે છે. તો મને વચ્ચે ખ્યાલ આવ્યો હતો કે હવે આ છોડીને બીજું કંઈક કરી લઈએ. પરંતુ મારું બિગેસ્ટ મોટિવેશન હતું મારા પરિવાર. કેમ કે મારે મારા પરિવારની સ્થિતિ સુધારવી હતી, અને એને મારા સિવાય કોઈ સુધારી શકે કેમ નહોતું. કેમ કે મારા ભાઈ ભણી ચૂક્યા છે અને હું એક જ બચ્યો તો છેલ્લો એમનો છોકરો મારા પિતાશ્રીનો. તો મારા સિવાય કોઈ પણ આ પરિસ્થિતિ બદલી શકે તેમ નહોતું. મારા મોટા પપ્પા કે મારા જે કુટુંબીજનો છે તેઓ પણ ભણેલા નથી, તેના કારણે કોઈ પણ જે બદલી શક્યો હતો તે હું એક જ હતો, જે છેલ્લું આશાનું કિરણ હતું. અને મારા મગજમાં હંમેશા એક જ વાત ચાલતી હતી કે મારા સિવાય મારા પરિવારનું કોઈ પણ ભલું કરી શકવાનું નથી. તેથી મારે જ મારા પરિવારનું ભલું કરવું પડશે અને મારે જ આગળ વધીને આ બધુંમાંથી મુક્તિ મેળવવી પડશે. તેથી મારા મગજમાં હંમેશા એક જ વાત રહેતી હતી કે મારા પરિવાર વિશે મારે કંઈક કરવું છે અને મારા પરિવારને આગળ વધારવાનો છે. મારું સૌથી મોટું મોટિવેશન રહેતું હતું. પણ ઘણીવાર પરિસ્થિતિ થોડી નબળી હોય તો મારા મેન્ટરનો પણ મેં વિચાર લીધેલો. તેઓ પણ મને માર્ગદર્શન પૂરું પાડતા કે એક વખત આપણે સફળ થયા પછી કોઈ વાંધો નહીં આવે. કેમ કે શરૂઆતના 5-6 વર્ષનું સ્ટ્રગલ તો જરૂરી છે લાઈફમાં, તો જ તમે સફળ થશો. કેમ કે જો તમે શરૂઆતના 5-6 વર્ષ સ્ટ્રગલ નહીં કરો અને તમે જલસા કરશો તો પાછળની આખી જિંદગી તમારે મહેનત કરવી પડશે અને ખૂબ જ સ્ટ્રગલ કરવું પડશે. પણ જો તમે શરૂઆતમાં સ્ટ્રગલ કર્યું હશે તો તમારી પાછળની લાઈફ સેટ થઈ જશે અને તમારા પરિવારનું પણ જે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટ્રક્ચર હોય છે એ બધું સેટ થઈ જશે અને તમે શાંતિથી જીવન ગુજારી શકશો. બહુ સરસ. આ જે મેન્ટાલિટી હોય છે ને કે ઇનિશિયલી 5-6 વર્ષ મહેનત કરવી, આ ક્લેરિટી બહુ જરૂરી છે. આજકાલના જે ટાઈમ ફ્રેમમાં જે યુથ છે એમને આઈડિયા આવવું જોઈએ કે ફાઉન્ડેશન બિલ્ડ કરવું કેટલું જરૂરી છે. સુરજ, તે કેટ આપી, રાઈટ? કેટની સિવાય બીજી બી નોન કેટ મેનેજમેન્ટ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ્સ હોય છે. પણ જે હિસાબથી તારું એકેડેમિક બેકગ્રાઉન્ડ છે, રાઈટ, તું ગુજરાતી મીડિયમથી છે,
પ્લસ એક નાના આંકડા ગામથી છે, ઓબ્વિયસલી તને એક બેસિક જે ઇન્ફ્રા કહીએ આપણે યા બેસિક રિસોર્સિસ કહીએ તો કોમ્પ્રોમાઇઝ ડેફિનેટલી હશે જ. પણ કેટની અંદર છે ને ગુજરાતી મીડિયમના બહુ બધા છોકરાઓ જે પ્રિપેર કરતા હોય છે કેટ, એમને ઇંગ્લિશ કરીને જે સેક્શન આવે છે વિચ ઇઝ VARC, એમાં બહુ સ્ટ્રગલ કરતા હોય છે. ઓબ્વિયસલી તને બી થોડું સ્ટાર્ટિંગમાં એવું થયું હશે, તો તે એના માટે શું કર્યું અને કેવી રીતે તે એને ઇમ્પ્રૂવ કર્યું? બિકોઝ ઓબ્વિયસલી લેંગ્વેજ માટે IIMs માટે લેંગ્વેજ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જતું હોય છે, તો એના માટે તે શું કર્યું? જ્યારે ગુજરાતી મીડિયમમાંથી ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ટ્રાન્સફોર્મ થવાનો વારો આવ્યો ત્યારે અમારા ગામમાં તો પહેલી વાત તો ગુજરાતી ઇંગ્લિશ પેપર આવતા નથી, એટલે અને ટીવી પણ ના હોવાથી હું ઇંગ્લિશ ન્યૂઝ જોઈ પણ નહોતો શકતો. તેથી મારી પાસે એક જ ઉપાય હતો, જે મારો ફોન છે તેમાં હું ઇંગ્લિશ જે ફ્રી પેપર આવતા હતા અને એડિટોરિયલ્સ, આર્ટિકલ્સ એ બધું વાંચતો હતો, જેના દ્વારા મેં ધીરે ધીરે ઇંગ્લિશ શીખવાનું ચાલુ કર્યું. ઇંગ્લિશ સ્પીકવેલની ચોપડીઓ, અંગ્રેજી બોલતા શીખો ને એ બધી ચોપડીઓ મેં વાંચી. પછી મેં મારા મેન્ટરને કહ્યું કે સર, જે આ ઇંગ્લિશથી ગુજરાતીમાંથી ઇંગ્લિશમાં જે ટ્રાન્સફોર્મેશન થોડી તકલીફ પડે છે, રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શનનો શરૂઆતમાં મોકમાં ઓછો સ્કોર આવતો હતો. પછી સરે કીધું કે આ રીતે નહીં, કઈ રીતે પ્રિપેર કરું એમને મને જણાવ્યું. પછી એમને મને કીધું કે જે ગ્રામરની બુક્સ આવે છે, ગ્રામર્સ પહેલાં પ્રિપેર કરો, પછી જે વોકેબ્લરી છે, વોકેબ્લરી કમ્પ્લીટ હોવી જોઈએ. વોકેબ્લરી કરી પછી એમને કીધું કે આર્ટિકલ્સ ડેલી વાંચવા જોઈએ, અડધો કલાકથી 2 કલાકની વચ્ચેનું રીડિંગ હોવું જોઈએ. એટલે તેથી મેં રીડિંગ ચાલુ રાખ્યું, ઇંગ્લિશ સતત એનો ડેલી અભ્યાસ કરતો હતો. કન્સિસ્ટન્ટ એફર્ટ દ્વારા મારે ધીરે ધીરે ઇંગ્લિશ ડેવલપ થયું અને ધીરે ધીરે મેં એમાં પ્રોફિશિયન્સી મેળવી અને આજે હું ફ્લુઅન્ટ ઇંગ્લિશ પણ બોલી શકું છું, અને જેના કારણે મારો VARC સેક્શન પર સારું કર્યું. બહુ સરસ, બહુ સરસ. તો એના માટે તે જે બુક્સ રીડ કરી ને ન્યૂઝપેપર રીડિંગ કર્યું, તારું જે ઇન્ટરવ્યૂ બી થયું હતું એ ઇન્ટરવ્યૂ બી ઓબ્વિયસલી તારા માટે વન ઓફ ધી એક્સપિરિયન્સ હશે, રાઈટ? તો એ ઇન્ટરવ્યૂની અંદર કંઈક એવો એક પડ આવ્યો જે તને એવું લાગ્યું કે આ એક મારા માટે ગેમ ચેન્જિંગ હોઈ શકે? તને કેવો આભાસ થયો હતો કે આ IIM શિલોંગનું જે તું પ્રોસેસમાં છે એ તારું કન્વર્ટ થશે? કોઈ એવા ક્વેશ્ચનથી તને કેવી રીતે કોઈ અંદાજો આવ્યો હતો કે તારું આવું થઈ જશે? ચોક્કસપણે. જ્યારે મને પૂછવામાં આવ્યું, શરૂઆતમાં તો મારી એન્ટ્રી થઈ, પછી એમને મને બેસાડ્યો. પછી પહેલો જ ઇન્ટરવ્યૂ હતો મારા IIMનો, સૌથી પ્રથમ ઇન્ટરવ્યૂ IIM શિલોંગનો જ હતો. અને શરૂઆતમાં તેમણે મને એક્સટેમ્પોરેનો ટોપિક આપ્યો હતો, ટફ ગો વિથ સ્મૂથ. અને ત્યારબાદ એમને મને 2 મિનિટનો થિંકિંગ ટાઈમ આપ્યો હતો. અને ત્યારબાદ મારે 3 મિનિટ માટે બોલવાનું હતું, એ પણ ઇંગ્લિશમાં જ બોલવાનું હતું, કેમ કે ટોટલ ઇન્ટરવ્યૂ ઇંગ્લિશમાં જ હોય છે. પછી 3 મિનિટ માટે હું બોલ્યો, કન્ટિન્યુઅસલી બોલ્યો અને ક્યાંય પણ અચકાયો નહોતો. પછી ત્યારબાદ 1 by 1 પેનલિસ્ટે મને ક્વેશ્ચન પૂછવા માંડ્યા. પછી ત્યારે મને એક પેનલિસ્ટ, જે ફિમેલ પેનલિસ્ટ હતા, તેમને દ્વારા મને ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવ્યો અને મારા એકેડમિક્સ અને પર્સનલ લાઈફ બંને રિલેટેડ મિક્સિંગ ક્વેશ્ચન હતો. પછી એને મેં એ રીતે બેલેન્સ કરીને એમને જવાબ આપ્યો, જે 100% સેટિસ્ફાય થઈ ગયા. પછી મને લાગ્યું કે ના, હવે ઇન્ટરવ્યૂ સારી દિશા તરફ જઈ રહ્યો છે. અને ત્યારે મને લાગ્યું કે આ ઇન્ટરવ્યૂ બહુ ખૂબ જ સરસ ગયો છે અને કન્વર્ટ થવાના પૂરેપૂરા ચાન્સીસ છે. તેના દ્વારા મને હિન્ટમાં લીધી. બરાબર. તો હવે આપણે ઓલમોસ્ટ આપણું જૂનની અંદર આઈ થિંક કેમ્પસ જવાનું થશે. MBA પછી શું વિચાર્યું છે? મતલબ શું લોંગ ટર્મ ગોલ શું છે હવે? મતલબ ત્યાં આટલું સંઘર્ષ કરીને આટલે આવ્યો છું, એના પછી શું? MBA ખતમ કર્યા પછી મારો પહેલો જ ગોલ રહેશે કે જે મારા પરિવારનું જે દેવું છે, જે મારા પિતાજીએ બધા પાસેથી પૈસા લઈને મને ભણાવે છે, ઉધાર લઈને, દાગીના ગીરવે મૂકીને જે મને અભ્યાસ માટે નાણાં પૂરા પાડે છે, અને એ બધું મારે બદલવું છે. મારું જે ઘર છે એની પરિસ્થિતિ સારી કરવી છે, અને જે મારા પરિવારજનો છે બધા, એમનું જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એ મારે ચેન્જ કરી દે છે. એ મારો શોર્ટ ટર્મ ગોલ છે. ત્યારબાદ જે લોકો મારા જેવા બાળકો, કેમ કે કાર્તિક સર જેવા બધા સર કે IIMS જેવી બધા લોકો મળી નથી શકતા બધી જગ્યાએ, કેમ કે મારા ગામમાં મારા ભાઈબંધો પણ ઘણા બધા છે જે ફાઇનાન્શિયલની ટ્રબલના કારણે ભણી શક્યા નથી, અને જેમને હાલ નોકરી જાય છે સસ્તા પગારમાં અને મજૂરી કરતા હોય છે. તો મારો એક મેઇન પર્પઝ એ રહેશે કે જે લોકો ભણી નહીં શકતા તેમના માટે મારે કંઈક કરવું છે, અને એમને હું ફાઇનાન્શિયલી સપોર્ટ પૂરો પાડીશ કે તે લોકો પણ ભણી શકે, અને મારી જેમ IIM, IIT જે તેમનું સપનું છે, ડૉક્ટર બનવાનું છે કે એન્જિનિયર બનવાનું છે, તેમનું સપનું પૂરું કરે તેની માટે હું પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીશ. અને લોંગ ટર્મમાં હું મારા સમાજ માટે કે મારા જે સોસાયટી છે, દેશ માટે, એની માટે મારું વિઝન રહેશે કે હું પ્રાથમિક શાળા ખોલું, કોલેજો ખોલું, જેના દ્વારા લોકો ભણી શકે. કેમ કે હાલ જે પબ્લિક જે ફેસિલિટી છે એ યોગ્ય નથી, પરંતુ મારે ખોલવું છે, કેમ કે જે મારા સમાજના લોકો છે કે પછી મારા પરિવારજનો છે, મિત્રો છે, કે જે લોકોને હું ગામમાં અને મારા શહેર વિસ્તારમાં જોઉં છું, તો તેના દ્વારા મને ઇન્સ્પાયરેશન મળે છે કે આ લોકો માટે પણ કંઈક કરવું જોઈએ, કેમ કે તેમને ભણાવવાની પણ તક મળી જોઈએ અને તેઓ પણ આગળ વધે તો તે આપણા ઇવેન્ચ્યુઅલી આપણા દેશ માટે કન્ટ્રીબ્યુટ કરશે. તે મારો લોંગ ટર્મ ગોલ રહેશે. મારો એક સવાલ તમને છે, અને બહુ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ કીધી કે તમને એના ભણાવવા માટે જે સંઘર્ષ કર્યો છે, પરિસ્થિતિ બી થોડી ફેવરમાં નથી, લોકો પાસે થોડી હેલ્પ બી લેવી પડતી હતી. આ બધી વસ્તુ થયા પછી હવે ફાઇનલી જ્યારે તમને એવું લાગે છે કે આ એક
જીવનમાં એક પરિવર્તન હવે આવશે, તો તમે શું ફીલ કરો છો જ્યારે તમને પહેલી વાર ખબર પડી કે અચ્છા મારો છોકરો એક આઈએમમાં જવાનો છે, જે એના માટે એને તૈયારી ચાલુ કરી હતી? તમારું પહેલું રિએક્શન કેવું હતું એમાં? મારે એવું જ કેવું છે, છોકરાએ મને વાત કરી છે, પપ્પા હું ભણી ગણીને આવું પછી હું જે મને મદદ કરી છે એ હું ગામડાની અંદર દરેકને મદદ કરીશ, દરેક છોકરાઓને આગળ લાવવાના પ્રયત્ન કરીશ. અને આમ જ્યારે ટ્રાવેલિંગ કરતો ત્યારે ખાડા ટેકરાવાળા પથ્થરોના રોડ જે રસ્તા હતા, તો કે આમને ક્યાં અરજી કરે તો શું થાય એ તો કરવું પડે. તો એણે કીધું તારે એક જ વાર ખલનાયક બનવું પડશે, અનિલ કપૂરની જેમ મુખ્યમંત્રી બનતો થશે, તે સિવાય કોઈ કરી શકશે નહીં. એના માટે તારે અભ્યાસ કરવો પડશે, બીજું કંઈ નહીં, તો તું આગળ પગલાં ભરીશ. આપણે અરજી તો લખવી પડે, તે સિવાય કાંઈ થાય નહીં. તો અમને કોઈને અરજી લખતા આવડતું નથી, તો કે બધું લખવાનું કામ હું કરી દઈશ પપ્પા. તો આને મને એવો સપોર્ટ કરેલો. તો મને સપના જેવું લાગી રહ્યું. મારે શું આઈઆઈએમ શું એ તો અમે ખાલી નામ બોલી શકીએ, પણ આઈઆઈએમનો શું મતલબ થાય એ અમને ખ્યાલ નથી. અને પબ્લિકને અમારા ગામની અંદર 10,000ની વસ્તી છે, પણ એમને એ વાતનો પણ ખ્યાલ નથી કે આઈઆઈએમ શું અને આઈઆઈએમનો મતલબ શું અને એમબીએ શું એ કોઈને હજુ ખ્યાલ નથી કે એમબીએ શું. પણ હવે તો આ વાત બહાર આવી, તો હવે તો લોકો મારા ખ્યાલથી જાગૃત થયા હશે સૂરજ તારા વજેથી કે અચ્છા આઈએમ્સ એટલે એમબીએ માટે નો. અમારા ધોળકા તાલુકો છે જેની વસ્તી આશરે 2.5 લાખ જેટલી છે, પરંતુ 2.5 લાખની વસ્તીમાંથી કોઈ પણ હજુ સુધી આઈએમ સુધી પહોંચી જ નથી શક્યું. જેમ મેં કીધું કે જે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટ્રગલ હોય છે, કેમ કે ગામડાના લોકો પાસે પહેલાં તો શિક્ષણનો અભાવ હોય છે, માર્ગદર્શનનો અભાવ હોય છે, જેના કારણે તે લોકો સિટીમાં આવી શકતા નથી અને માર્ગદર્શન લઈ શકતા નથી, અને જેના કારણે તે ક્યાંક ને ક્યાંક પાછળ રહી જાય છે. પરંતુ હવે પછી મારો એવું જ વિચાર રહેશે કે તે બધાને માર્ગદર્શન પૂરું પાડું, સેમિનાર આયોજન કરું અને તે બધાને પણ કહું કે તમે સિટીમાં જાઓ અને તમે પણ અભ્યાસ કરીને પાછા આવો, થોડા સ્ટ્રગલ કરશો, પણ તમે ઇવેન્ચ્યુઅલી તમારા જે પરિસ્થિતિ છે બધા ગામની અને તમારી ઘરની, એ તમે સુધારી શકશો. એ એક જ રસ્તો છે જે શિક્ષણનો રસ્તો છે, તે સિવાય કોઈ પણ વસ્તુ તમારી મદદ કરી શકે એમ નથી. સૂરજ, એક વસ્તુ છે કે આ કોન્ફિડન્સ તે કેવી રીતે બિલ્ડ કર્યો? જનરલી આપણે જ્યારે એક નાની જગ્યાથી આવીએ અને એક મોટી જગ્યાએ જઈએ તો ઓબ્વિયસલી આપણાથી લોકો અમુક જે આગળ પડતા હોય છે, જેમને સારું સપોર્ટ મળ્યું હોય છે, એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડ સારું હોય છે, ઓબ્વિયસલી તું ત્યારે કોલેજમાં ગયો હોઈશ યા તો આઈએમએસમાં કેટ માટે આવ્યો હોઈશ, તો ઓબ્વિયસલી તને તારા પિયર્સ બી મળ્યા હશે, રાઈટ? હવે પિયર્સની વચ્ચે પોતાને તું કેવી રીતે સેટ કરતો હતો? તને અમુક ટાઈમે થોડું ડિમોટિવેટિંગ થતું હશે કે મને આ નથી આવડતું, એમને આવડે છે. આ બધાને આ બધા જે ચેલેન્જીસ હતા, આ ચેલેન્જીસ તે કેવી રીતે ઓવરકમ કર્યા? પહેલી વાત તો કે જે લોકોની વાત છે, લોકો હંમેશા તમને પાડવા માટેના પ્રયત્નો જ કરતા હોય છે. મારી સાથે પણ એ જ પરિસ્થિતિ હતી, કેમ કે ગામમાં કોઈ ભણેલું નહોતું, તેથી તે લોકો પણ એવું કહેતા હતા કે તું આ બધું ભણવાનું રવા દે અને નોકરી ધંધે ચડી જાય અને પરિવારની સ્થિતિ માટે સપોર્ટ કર. પરંતુ મારા મનમાં એક જ વિચાર હતો કે મારે ભણવાનું જ છે અને બીજો કોઈ પણ મારા મગજમાં વિચાર નહોતો, કેમ કે એની સિવાય કોઈ પરિસ્થિતિ મારી બદલી શકાય નથી. તે મારો મેઇન કોન્ફિડન્સનું કારણ હતું. બીજું, મારા પરિવારે પણ મારો કોન્ફિડન્સ ખૂબ જ વધાર્યો, કેમ કે એમને ખબર છે કે આની પહેલેથી જ ભણવામાં રુચિ છે, જેના કારણે તેમને મને હંમેશા સપોર્ટ કર્યો, અને એ મારા કોન્ફિડન્સનું મોટામાં મોટું કારણ હતું. બીજું કે જ્યારે સિટીમાં હું આવે ત્યારે અલગ અલગ પ્રકારના લોકો તમને મળશે, કેમ કે હું ગામડેથી આવું છું એટલે મારી જે કલ્ચર છે, મારું જે બેકગ્રાઉન્ડ છે, મારું જે ફેસ છે, લુક છે, અપિયરન્સ છે, એ બધું લોકોને પસંદ ના હોય, પરંતુ હું લોકોની કેર કરતો નથી. જેને જે વિચારે તે વિચારે. મારો જે અંતિમ ગોલ છે ને જે હું એને પૂરો કરીને જ રહીશ, એ મારા મગજમાં હંમેશા ચાલતું હતું. પછી પિયર્સની વાત કરી, મારા જે મિત્રો હતા કોલેજમાં અને આઈએમએસમાં પણ, તેઓએ પણ મને ઘણો સપોર્ટ કર્યો. ઘણીવાર મને બસ ના મળે તો મને પિકઅપ કરી જતા હતા અને મને આઈએમએસ સુધી મૂકી પણ જતા હતા. તેઓ પણ મારો ઘણો સાથ આપ્યો, અને જો મને કંઈ ક્વેશ્ચનમાં ડાઉટ હોય, કંઈ સમ ના આવડતો, તેઓ પણ મારા સોલ્વ કરવામાં મદદ કરતા હતા. જો ભાઈબંધો જે મારા હતા, તેઓ એવું કંઈ કલ્ચર બેકગ્રાઉન્ડ કે પછી વિલેજનો છોકરો છે એવું કશું એમને અપિયરન્સ પરથી કે જે રિચનેસ પરથી, બેકગ્રાઉન્ડ પરથી, એ ઉપરથી તેમને કંઈ ભેદભાવ રાખ્યો નહોતો. એથી મારા ભાઈબંધો મારા દિલની બહુ નજીક છે, અને મને ઘણો પણ એમને પણ આ જર્નીમાં ખૂબ જ સપોર્ટ છે. તેમની વગર પણ આ જર્ની શક્ય નથી, કેમ કે મને બસ પકડવા માટે પણ જો કંઈ મોડું થઈ જાય તો તેઓ મને પિકઅપ કરી જતા હતા અને મૂકી પણ જતા હતા, જેમના કારણે પણ આજે હું સફળ થયો છું, જેમને મારો પૂરેપૂરો સાથ આપ્યો છે. બરાબર. હવે એમબીએ આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે, કંઈક વિચાર્યું છે કે આગળ કયા સ્પેશિયલાઇઝેશનમાં કરવું છે, કેવી રીતે, અને કઈ ડ્રીમ કંપનીમાં જોબ કરવાનું પ્લાન છે, બિઝનેસનો પ્લાન છે કે ખાલી જોબ કરવી છે, શું માઇન્ડસેટ છે? એમબીએમાં મારે ફાઇનાન્સ ફિલ્ડમાં આગળ વધવાનો પ્રયાસ છે, કેમ કે મેં કોમર્સ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી હું આવ્યો છું. મેં બીકોમ ખતમ કરીને મેં ઇન્ટર્નશિપ પણ એક કરી છે ફાઇનાન્સ રિલેટેડ, તો મને ફાઇનાન્સ સેક્ટરમાં આગળ વધવાનો મારો વિચાર છે, અને હું મારું સ્પેશિયલાઇઝેશન ફાઇનાન્સ સેક્ટરમાં જ કરીશ. વાત કરું એમબીએ ખતમ કર્યા પછી કંપનીમાં જોઈન કરવાની, તો ફાઇનાન્સ કંપની જે ટોપ કંપનીઓ છે તેમાં મારો જવાનો ટાર્ગેટ રહેશે, અને ત્યાં પણ જે આઈઆઈએમમાં જે પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે તેને મારે પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવાનો અને તેનો અવસર ઉઠાવીને લાભ ઉઠાવવાનો મારો પ્રયત્ન રહેશે, અને જે બેસ્ટ હું તેમાંથી ખેંચી શકું તેટલું ખેંચવાનો પ્રયાસ થશે. હવે એક વસ્તુ એ બી છે કે
ઓબ્વિયસલી તે મહેનત તો ખૂબ કરી છે, એનો રંગ આપણને બધાને દેખાઈ જ રહ્યો છે. આખી પ્રિપેરેશનની અંદર અગર હું તને એમ પૂછું કે રફલી 3 એવા કયા સ્ટેજીસ હતા યા 3 મેજર આઉટકમ જે તને લાગે છે કે આ પ્રિપેરેશનની અંદર અપાર્ટ ફ્રોમ તારું આ જે કોલેજ કન્વર્ટ થયું છે એના સિવાય તારી અંદર એક પરિવર્તન લાવવામાં હેલ્પ કર્યું હોય, એ બેસિકલી 3 કોઈ એવા વ્યાખ્યા તું કહી શકે છે કે આ 3 રીઝન હતા, અને અપાર્ટ ફ્રોમ ગેટિંગ ઇન ટુ IIM જેમાં મારું અલગ લેવલ પર ટ્રાન્સફોર્મેશન જેવું થયું કંઈક એવું? 3 રીઝન જો બીજા લોકોને પણ જે પણ ફિલ્ડમાં હો તમે આગળ વધવા માટે મારા 3 ડિસિપ્લિન હું ફોલો કરું છું. ફર્સ્ટ વન બિંગ ધ 100% ડેડિકેશન. તમારે 100% ડેડિકેટેડ થવું પડે. તમે જે કામ કરવા માંગો છો, જે તમે આગળ વધવા માંગો છો, તમારી ફિલ્ડમાં પૂરેપૂરું તમારે ડૂબી જવું પડશે, તો જ તમે આમાં આગળ વધી શકો. બીજું છે હાર્ડવર્ક. હાર્ડવર્ક તમે કોઈ પણ ભાગી નહીં શકો. હાર્ડવર્ક તમારે કરવું જ પડશે, તો જ તમે સફળ થઈ શકશો. એની સિવાય કોઈ એનો સબસ્ટિટ્યૂટ નથી કે એના સિવાય તમે એવું નહીં કે સ્માર્ટ વર્ક જરૂરી છે, પણ સ્માર્ટ વર્કની સાથે સાથે મારે હાર્ડવર્ક કરવું પડતું હતું. હું સ્માર્ટ વર્ક પણ કરતો અને હાર્ડવર્ક પણ કરતો હતો. તેથી તમે એવું ના કહી શકો કે હાર્ડવર્ક નથી જરૂરી, સ્માર્ટ વર્ક જરૂરી છે. હાર્ડવર્ક પણ જરૂરી છે. અને થર્ડ વન છે ડિસિપ્લિન. તમારે પૂરેપૂરું ડિસિપ્લિન હોવું જોઈએ. જે તમારું આજે હોમવર્ક છે, જે તમારું આજે કામ કરવાનું છે, તે કામ કર્યા વગર તમારે સૂઈ જવું ના જોઈએ. જે તમને કામ આજે સરે આપ્યું છે કે જે ક્લાસમાં કરાવી છે, જે તમારું હોમવર્ક છે, એ તમારે કમ્પ્લીટ કરીને જ તમારું બીજું આગળ કામ કરવું જોઈએ. જો તમે એને પાછળ ધકેલતા જશો તો તે પાઇલઅપ થતું જશે અને પાછળ તમારી પાસે બર્ડન થતું જશે અને તમારું મેન્ટલ સ્ટ્રેસ આવશે, જેના કારણે તમારે ડિસિપ્લિન થવું જ પડશે. તેથી હું આ 3 પ્રિન્સિપલ ફોલો કરું છું: ડિસિપ્લિન, ડેડિકેશન એન્ડ હાર્ડવર્ક. આ મારા 3 જે હું કહી શકું મંત્રો, જેના દ્વારા મેં આજે સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે ને IIM શિલોંગમાં એડમિશન મેળવ્યું છે. હું આ જ 3 સિદ્ધાંતોને માનું છું. આ આખા સમયકાળમાં ક્યારે તમને કે એની મમ્મીને ક્યારે એવું કરવું પડ્યું કે પુશ કરવું પડ્યું કઈ બી રીતે, કે એની જાતે જ ઉઠી જતો તો IMS જવાનો તો IMS, કોલેજ જવું, કે તમારે પુશ ક્યારે કરવું પડ્યું છે ને? ના સાહેબ, મને ક્યારેય તે અમારે એને કશું કહેવું નથી પડ્યું. અમને આ વિષય જ નહોતો, અમારે ભાઈ એમ કેવું જ નહોતું પડતું. એ અમને શીખવાડતો હતો. એ અમારો ગુરુ હતો કે અમને શીખવાડતો હતો કે આમનું આમ કરવાનું, આમ કર, ડાયરેક્ટ જ કરતો હતો. બરાબર. અમને કે તમને સફળ કરી દઈશ પપ્પાએ, એટલે અમને સંપૂર્ણ ભરોસો હતો. અને સવારમાં ઉઠી અને કાયમના માટે એને પ્રણામ કર્યા સિવાય બીજું કંઈ કામ નહીં કરવાનું. પણ અમારા ઘરમાં કોઈ દેવી દેવતાના ફોટા નથી, પણ અમને ભગવાન માનતો હતી. બેને પ્રણામ કરવાના અને અમારી આજ્ઞાનું ક્યારેય એને ઉલ્લંઘન નથી કર્યું ક્યારેય. પણ આ ભણતરનો તો અમને ખ્યાલ હતો જ નહીં ક્યારેય, એટલે અમે એને ડાયરેક્શન કરીએ જ કે એમનું તું આ કર, પેલું કર. અમને તો એમ કે તું વાંચવા બેસ એટલું બોલી શકીએ કદાચ કંઈક એવું, પણ એવું તો મોકો જ નથી મળ્યો અમને વાંચવા બેસ કે લખવા બેસ એવું. કંઈ જાતે જ કરતો હતો અને અમને શીખામણ ઘરનું હેન્ડલિંગ એ કરતો હતો અને શીખામણ એ આપતો હતો. અને અમારા ઘરનું કોઈ વ્યસન નહોતું કંઈ, એટલે અમારે કોઈ કામ ઓછું મળતું હતું. ધારો ચા તો બનાવતા હતા, પૈસા નહીં એટલે અમે ચા ના બનાવી. દૂધ લાવવાના પૈસા નહોતા, કશું અમારી પાસે પોઝિશન નથી અમારી, એટલે અમે કરીએ શું પછી? એટલે કામ ઓછું હતું, ખાવા પીવાનું ટૂંકું બનાવીને ખાઈ લે, ઓછું બનાવીને ખાઈ લે. ક્યારેક મિર્ચીની ખબર પડે ને, હરી મિર્ચી ખાઈ લે, રોટી સૂકી. આ મારા છોકરાએ ખાધેલી છે. પહેલાં બીજામાં ભણતો ત્યાંથી આવીને સબ્જી હોય નહીં તો મારા છોકરો પ્યાજ અને રોટલી ખાઈ લેતો હતો અને પછી જતો હતો, જાતે કાપી ડુંગળી ખાઈ લે. 3 વર્ષ સુધી અમે એવું ખાધું જ છે રેગ્યુલર. મારા છોકરાએ પણ એ પોઝિશન ભોગવેલી છે. એટલે એને સંપૂર્ણ માહિતી બસ 5 વર્ષથી આવી ગયેલી છે કઈ પોઝિશનમાં જીવીએ છીએ અને આ પોઝિશન મટાડી દેવાને એવો સંકલ્પ એને પણ કર્યો એવું મને લાગી છે. તો જ એને મટાડ્યું હોય એવો મને 110% ભરોસો છે. તે સિવાય આ કામ થઈ શકે નહીં. અને હવે અમારી પર લોકો અમારી પ્રશંસા કરી રહ્યા છે, અમને કોઈ બોલાવતું નહોતું. અને આ ભણીને આટલું આવ્યા પછી અમારે ત્યાં ગાડીઓવાળાની લાઈનો લાગે છે, મોટા મોટા ધારાસભ્યો આવે છે અને ઘણા બધા લોકો આવે છે. સંસદ સભ્ય દેવુસિંહ ચૌહાણ પણ અમારે ત્યાં આવી ગયા, અમને મળવા આવ્યા. જે દિલ્હીનો સંસદ સભ્ય કહેવાય એ અમને મળવા આવ્યા. શિક્ષણ મંત્રી અમને મળવા આવ્યા. આવા લોકો અમને મળવાના હતા. પૂછી રહ્યા કે કોનો બાબો છે, એના કારણે અમારું નામ રોશન થયું કે ભાઈ બાબુભાઈનો બાબો છે કે આ. એટલે હું બહુ આનંદ અનુભવ રહ્યો. મને અત્યારે તો પૈસાનું કે ભૂખ પણ નથી લાગતી. શું ખાવું કાલે હું ખાવા પીવાનો ટાઈમ જ નથી હોતો અમને. હવે ખાવાનું પણ ભૂલી ગયા, જાણે ગોળી આપી દીધી હોય ત્યારે કેન્સલ એવું થઈ ગયું છે અમને. આ તો હજુ શરૂઆત છે, આગળ ઓબ્વિયસલી આવા બહુ બધા પડ આવશે, રાઈટ? આ બધામાં એક વસ્તુ હું ઇમ્પોર્ટન્ટલી હાઇલાઇટ કરવા માંગીશ, તારી મમ્મીનો રોલ. ઓબ્વિયસલી ઘર ચલાવવાથી લઈને બાળકોને મોટા કરવાથી લઈને ઘરને આગળ લઈ જવા એમાં બહુ મોટું યોગદાન હોય છે. તો તારી મમ્મીનો તારા કરિયર પ્રત્યે કેવો રોલ રહ્યો બધી રીતે તને સાથ સરકારમાં? એમનું બી આઈ થિંક ડિસ્કશન તારા એન્ડથી કંઈક એવું ઓબ્વિયસલી બને છે, તો શું એમનું યોગદાન રહ્યું છે? જરૂરથી. મારા મમ્મીએ પણ મારા પિતાજીની જેમ ખૂબ જ સંઘર્ષ કર્યો, કેમ કે આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી ન હોતી. અમારા ઘરના જેટલા સભ્ય બધાએ કામ કરવું જ પડે ફરજિયાતપણે, નહીં તો ઘરનું પૂરું ના થાય, ઘરનું સ્ટ્રક્ચર ચાલે જ નહીં. તો તેથી ઘરના ખર્ચા ચલાવવા માટે મારા મમ્મીએ પણ ખૂબ જ સંઘર્ષ કર્યો, ખૂબ જ મજૂરી કરી, મહેનત કરીને મને ભણાવવામાં કોઈ દિવસ એમને પૈસામાં પાછી પાણી નથી કરી.
મારે કોઈ પણ ફોર્મ ભરવામાં પૈસા હોય કે કંઈ મટીરિયલ લાવવાનું હોય કાં તો બુક્સ લાવવાની હોય તો તેમણે મને કોઈ દિવસ એવું નથી કીધું કે હવે તું પૈસા નથી તો ના લાવીશ, એવું કશું કોઈ દિવસ કીધું નથી. તેમણે હંમેશા મને એટલું જ કહ્યું કે તું ગમે તે કર પણ ભણવામાં ધ્યાન રાખજે, જેટલા પૈસાની જરૂર પડે એટલા અત્યારે આપણે કાઢી શકશું, પણ તું ભણવામાં છોડતો નહીં અને ભણવામાં કોમ્પ્રોમાઇઝ ના કરતો. જેના કારણે મારા મમ્મીએ મને ખૂબ જ સપોર્ટ કર્યો છે, જેના કારણે આજે એમનું પણ મારું ખૂબ જ યોગદાન છે, મારા મમ્મીનું પણ. સુરેશ, અગેન તું જ્યારે કેટની તૈયારી કરતો હતો તો તારા જે બધા જે તું જુનિયર્સ છે જે આ વર્ષે કેટ હવે નવેમ્બરમાં આપશે, જે આગળના વર્ષોમાં કેટ આપશે, આ તારી જે એક ઇન્સ્પાયરિંગ સ્ટોરી નીકળીને આવી છે, તારે શું સજેસ્ટ કરવું છે, તારું શું કહેવું છે એ છોકરાઓને જે આ માર્ગદર્શનમાં જે આગળ એમનું કરિયર બનાવવા માંગે છે? શું કહેવા માંગે તારા જુનિયર્સને? હું જે નવા લોકો પણ આમાં ફિલ્ડમાં આવવા માંગે છે તો તમે પહેલાં તો તમારે કેમ આવવું છે તેનો થોટ ક્લિયર હોવો જોઈએ. શા માટે તમારે જોઈન કરવું છે, કઈ રીતે જશો. પછી તમારી પાસે મેન્ટર છે, IMS પાસે ઘણા બધા મેન્ટર છે, એક્સપિરિયન્સ મેન્ટર છે, તમને પૂરેપૂરી માહિતી આપશે. પરંતુ હું એક વિદ્યાર્થી તરીકે કહેવા માંગીશ કે જો તમે આ ફિલ્ડમાં આવવા માંગો છો કેટની જર્ની માટે, તો તમારે પૂરેપૂરું એની સાથે કમિટમેન્ટ હોવું જોઈએ તમારું. પછી તમે આવીને ખાલી ભાઈબંધો સાથે ફરી ખાશો કે તમે ખાલી આવીને લેક્ચર ભરીને ટાઈમ પાસ કરશો તો નહીં થાય. એ શરૂઆતથી જ તમારા લક્ષણો દેખાઈ જશે. પરંતુ તમે ડેલી ક્લાસ આવશો અને ક્લાસ અટેન્ડ કરવા માટે તમારી પાસે કોઈ બહાનું ના હોવું જોઈએ. પછી કે હું ટ્રાફિકમાં ફસાઈ ગયો, વરસાદ પડતો તો એક્સિડન્ટ થયો, તો એ બધા તમારા બહાના ના હોવા જોઈએ. જો તમે એરપોર્ટ જ્યારે જવાનું હોય, તમારે ફ્લાઇટ પકડવાનું, તો તમે 2 કલાક વહેલા જઈને પણ ત્યાં બેસી રહો છો, તો આ પણ કંઈ ફ્લાઇટથી કમ નથી. તો તમારે અહીં પણ જ્યારે તમારા લેક્ચર હોય તો તમારે 5-10 મિનિટ વહેલા આવી જ જવું જોઈએ. પછી તમે મેન્ટર્સને બહાના બતાવો એ ખોટી વસ્તુ છે. તો તમારા લક્ષણો પહેલાંથી જ દેખાઈ જશે કે તમે કેટલા પરસિસ્ટન્ટ છો અને કન્સિસ્ટન્ટ છો. મારે અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ છે, હજી સુધી હું એક પણ ક્લાસીસમાં 1 પણ મિનિટ લેટ નથી પહોંચ્યા કે મારા પહેલાં સર આવી ગયા. હંમેશા સર પહેલાં પહોંચી જ જતો હતો. તે પણ મારા સર પણ જાણે જ છે. તેથી હું કહીશ કે તમે રેગ્યુલરલી પ્રયાસ કરશો અને જે તમારા મેન્ટર્સ દ્વારા તમને જે કામ આપવામાં આવે, જે હોમવર્ક આપવામાં આવે કે તમને જે શેડ્યુલ બનાવીને ફોલો કરવામાં આવે, તમે પૂરેપૂરું ફોલો કરશો તો તમે પણ મારી જે રીતના સફળ થશો. કેમ કે મેં પણ જે મારા મેન્ટર દ્વારા શેડ્યુલ બનાવવા આપ્યું હતું એને મેં પૂરેપૂરો ફોલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેના દ્વારા આજે મને સફળતા મળી છે. એટલે શેડ્યુલનો બહુ મોટો આમાં યોગદાન છે. શેડ્યુલ ઓબ્વિયસલી બેલેન્સ રાખવા માટે. અગેન સૂરજ, જેમ કે તારી પાસે બી બહુ બધા કરિયર ઓપ્શન્સ હશે. જ્યારે તું BCom કરી રહ્યો હતો ત્યારે તે આ MBA મંથન જે તું ઇવેન્ટની વાત કરે તે અટેન્ડ કર્યું. તો જેમ કે જનરલી મેં જોયું છે BCom પછી જનરલી લોકોનો પહેલો પ્રેફરન્સ હોય છે કે હું CA કરી લઉં યા CS કરી લઉં. તો તારો MBA કરવાનો ધ્યેય જે ઇવેન્ટ અટેન્ડ કર્યા પછી આવ્યો, તારા મગજમાં ક્યારે એવું ના આવ્યું કે હું CA કરી લઉં, CS કરી લઉં, જે જનરલી લોકો કરતા હોય છે, તે MBA તરફ જ કેમ તું ઇન્ક્લાઇન થયો? મતલબ શું વિચાર્યું હતું એ ટાઈમે કે ના મારે MBA જ કરવું છે? જ્યારે મેં ઇવેન્ટ અટેન્ડ કરી પછી મને ઘણી બધી માહિતી મળી. પછી મેં થોડું સેલ્ફ રિસર્ચ કર્યું કે જે આ મોટી મોટી કંપનીઓના હોય છે, જે CEO હોય છે, CXO હોય છે, એ બધા લોકો ટોપ પર પહોંચવા માટે MBA કરીને પહોંચેલા હોય છે. મેં ઘણા બધાની પ્રોફાઇલ જોઈ. પછી મને ખબર પડી કે MBAનું શું મોટું યોગદાન છે બિઝનેસ ફિલ્ડમાં. અને જે CS ની વાત કરીએ એ પણ એક કંપનીનો નાનો ભાગ છે. તો પછી આપણે શા માટે મોટું ના વિચારી શકીએ? તેથી મારે વિચાર હતો કે MBA કરીને હું આગળ વધુ અને એક બિઝનેસ ફર્મ ખોલીશ. જેમ મેં મારા કરિયર એસ્પિરન્ટ્સ તમને ગણાવ્યા તે પ્રમાણે યોગદાન કરવા માટે CS એટલું બધું કન્ટ્રીબ્યુટ કરી નહોતું શકતું ને એટલું બધું સપોર્ટ ના કરી શકે. પરંતુ જે એક જ ફિલ્ડ જે કોમર્સની લાઇનમાં ગણી શકે તે MBA હતું, જે આ ફિલ્ડ બધા રસ્તા ખોલી શકે એવું હતું, જે મારા એસ્પિરેશન હતા અને જે મારા સપનાઓ પૂરા કરવા માટે MBA એક જ મારા પ્રમાણે જે ગોલ હતો એ પૂરું કરી શકતું હતું, જેના કારણે મારું ઇન્ક્લાઇન MBA તરફ જ હતું. હવે તમારું કોઈ જે છોકરાઓ છે એમના પેરેન્ટ્સ ભણાવવા માટે સંઘર્ષ કરતા હોય છે, એમના માટે તમારે કંઈ કહેવું આપણા માધ્યમથી, જેથી એમને બી એક મોટિવેશન મળે પેરેન્ટ્સને કે છોકરાઓને ભણાવવા માટે કેટલું અગત્યનું છે આજના ટાઈમમાં, જરૂરી કેટલું છે, એના વિશે તમારે કંઈ કહેવું હોય? હા સાહેબ, ભણતર વગર તો કંઈ છે જ નહીં. ભણતર છે તો તમે આગળ વધી શકશો. એટલે દરેકને મેં ગામની અંદર પણ મેં મારા છોકરાઓને કહ્યું છે કે હવે પછી આ MBA કરી ત્યાંથી આવે તે પછી તું દરેકને હેલ્પ કરજે અને દરેકે અમને સપોર્ટ કરશે ગામના લોકો, કે તમે આવું ભણતર અમને પણ બતાવો જેથી કરીને અમારા છોકરા આગળ વધે. એવું અમારા ગામના લોકો અમને કહી રહ્યા છે કે જેથી કરીને તમે તમારા છોકરાને આગળ વધાર્યો, કઈ રીતે વધાર્યો એની તરકીબ પણ તમે અમને બતાવો. તો તમારા બાબાના તો આ લોકો પ્રશંસા કરી અમારી પણ છોકરાની કરે, અમે આગળ આવી જઈએ. અને ગામમાં એકદમ જાગૃત થઈ ગયા છે લોકો. તો આ શું શિક્ષણ શું છે એની ખબર અત્યારે પડી છે આ લોકોને. કંઈ નહીં સૂરજ, જે ઇમ્પેક્ટ તારા આ આઉટકમથી આવ્યો છે,
ઓબ્વિયસલી જે ગામમાં છોકરાઓ શાયદ 12મા સુધી ભણી રહ્યા હતા, હવે એટલીસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન સુધી તને જોઈને કરશે ને આવનારા દિવસોમાં ઓબ્વિયસલી એ ગ્રેજ્યુએશનના બિયોન્ડ બી દેખશે, આઈએમ્સ નહીં તો કંઈક લાઈફમાં બીજું કંઈ કરશે ઓબ્વિયસલી તારા મોટિવેશનથી. અગેન આટલી બધી વસ્તુ છે, તારા પર બહુ બધી જવાબદારી છે, ઘરની, સમાજની, તું જે કહે છે, તારા ગામની, આ બધી જવાબદારી નિભાવવા માટે મતલબ તું કેટલો કોન્ફિડન્સ છે? તને ક્યારેક એવો ડર નથી લાગતો કે યાર આટલું બધું છે, મારાથી કેવી રીતે થશે, કે જેમ અત્યારે જે ચાલ્યું છે એ રીતે જ ચાલશે? શું લાગે છે તને? હા, ચોક્કસપણે મારી પાસે 2 જ ઓપ્શન છે, ડુ ઓર ડાય. કાં તો કરો કાં તો ના કરો. કેમ કે જો હું નહીં કરું તો પછી આ જીવનનો મતલબ શું છે? એટલે હું આજે જે મારું એડમિશન થયું ત્યાર પછી મારો જે એસ્પિરેશન રહેશે, જે મારા ગોલ છે એને પૂરા કરવા માટે હું 100% કમિટેડ છું. અને મારો કોન્ફિડન્સ, મારો પરિવાર, મારું ગામ અને જે મારું સિટી છે, તાલુકો, એ બધા લોકો છે. કેમ કે જે લોકો ભણી નથી શકે તે લોકો મને મળે છે અને મને કહે છે કે ભણવાનું ધ્યાન રાખજે અને બીજા લોકોનું પણ થોડું ધ્યાન રાખજે. તેથી મારા કોન્ફિડન્સનું કારણે બધા લોકો છે જે આશાએ બેસી રહ્યા છે કે એક છોકરો ભણશે તો આખા ગામનું ભલું થઈ જશે, એ આશા મારે પૂરી કરવા માટે મારો कॉन्फिडेंस कोई दिवस ओछो नहीं થતો. जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर अगर आप सूरज और उसका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, उसका जो अपब्रिंगिंग रहा है, अगर आप उसको देखें तो आपको आइडिया आएगा कि जो और बाकी एस्पिरेंट्स है जिनको इतना फिनेंशियल हर्डल नहीं है, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, जिनका अच्छा स्कूल फाउंडेशन अपब्रिंगिंग हुआ है, उनको यहाँ से काफ़ी सारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लेने के लिए बहुत सारा स्कोप है. और ये स्कोप क्यों भी लेना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली आप सबके केस में कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कोई ना कोई चैलेंजेस होते रहते हैं, पर ये स्टोरीज है ना, आपको ये सीखने मिलेगा कि कैसे है ना कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ना, और वो गोल की तरफ बढ़ते बढ़ते जो फाइनल आउटकम जो आता है वो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, उससे बेटर आउटकम आता है. और ये जितने भी कैट एस्पिरेंट्स है, राइट, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो या वर्नाक्युलम मीडियम से, या आपके लिए मैथ डिफिकल्ट है, लैंग्वेज डिफिकल्ट है, सर LRDI इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये सब का है ना सॉल्यूशन होता है जब आप एक सही मेंटोरशिप के अंदर और एक सही माइंडसेट के साथ अपने गोल की तरफ अपनी प्रिपरेशन लेके जाते हो. और इनका ये भी समझने आना चाहिए कि जो इन्होंने करियर डिसीजन मेकिंग के अंदर एक प्रेफरेंस को पिक किया टुवर्ड्स दी MBA, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस और माइंडसेट क्या था. उनको अल्टीमेटली अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की तरफ बढ़ना था, और उनके लिए ना ये जर्नी कितनी इंपॉर्टेंट है वो सब तो शायद आप ये एंड ऑफ द एपिसोड तक रहोगे तो आपको आइडिया आ ही जाएगा कि कैसा स्ट्रगल रहा है. ठीक है, आजकल के स्टूडेंट्स के पास काफ़ी प्रेफरेंसेस होते हैं, दे हैव 2 व्हीलर, दे हैव 4 व्हीलर, बट स्टिल ये उनमें से है जहाँ पे अगेन आप देखो चल के आना, बस से कम्यूट करना, 100% अटेंडेंस रखना, इट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब इन माय ओपिनियन. आई रियली अप्रिशिएट, राइट. मैं आपसे स्टार्टिंग में मिला था, मैं आपसे भी स्टार्टिंग में मिला था, और मैंने तब ऐसा क्लियरली एनविजन किया था कि अगर तू कंसिस्टेंसी चला ना तो बहुत आगे जाएगा. ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि तू उन लोगों में से जिन लोगों को है ना, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ना अपना फोकस्ड रखते हैं, राइट. घर के हालात, जो भी और कंस्ट्रेंट आता है, इन सब से ना उनका थॉट बहुत ही ऊपर होता है. उनको हमेशा ये लगता है कि अगर मैं एक सही डायरेक्शन में हूं ना तो सब मैनेज हो जाएगा. और ये इसी का जो आउटकम है ना, ये जो है ना आपका जो IIM एडमिट आना, ये उसका एक टेस्टिमनी है, राइट. कि आप अगर सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस से, सही थॉट प्रोसेस से, पेरेंट्स के ब्लेसिंग से, और एक आपका गोल था कि मुझे खुद के लिए नहीं पर मुझे अपने फैमिली के लिए करना है, मुझे अपने जो गांव में लोग हैं उनके लिए कुछ करना है, ये बहुत बड़ा गोल होता है. इतने बड़े गोल के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और करना, इट्स ट्रूली कमेंडेबल इन माय ओपिनियन. ठीक है, और ऐसी सारी है ना और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज हम लेके आएंगे कुछ एपिसोड्स के थ्रू. ये पूरे प्रेप टॉक का जो अल्टीमेट गोल जो रहा है ना हमारा, ये ना हमें बच्चों के अंदर ये एनविजन कराना बहुत ही ज़रूरी है कि हसल के बिना है ना सक्सेस ईजी नहीं है. ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन यू हैव टू बी हसलिंग एवरी डे. और वो हसलिंग फैक्टर आप लोगों के केस में क्या हो सकता है वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा. जितनी जल्दी आप क्लैरिटी बिल्ड करोगे उतना बेटर करियर आउटकम आप लोगों के केस में मिलेगा. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां पे एक और नई रियल कहानी के साथ. टिल टाइम कीप बिलीविंग, कीप प्रिपेयरिंग. दिस इज द प्रेप टॉक बाय IMS गुजरात.